విశాఖలో సిఐఐ ఇండియా యూరో బిజినెస్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. విశాఖ భారత్లోనే క్లీన్ అండ్ సేఫ్ సిటీగా ఉందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. గూగుల్ $15 బిలియన్ పెట్టుబడి పెట్టిందన్నారు. విశాఖ పెట్టుబడులకు అనువైన ప్రాంతమని అన్నారు. అన్ని రకాల పరిశ్రమలు ఇక్కడ ఉన్నాయన్నారు. పెట్టుబడులకు ఏపీలో అన్ని రకాల ఇన్ఫ్రా సిద్ధంగా ఉందని చంద్రబాబు అన్నారు. We are having very strong idea about it. Every 50 kilometers, that means 20 ports are going to come in Andhra Pradesh, that too on east coast, hub and spoke model. Even we are having excellent air connectivity. We are going to have 3 major airports and also connecting to feeder airports. Within 1 hour time, anywhere you can reach airport, and then national, international connectivity we are establishing. We are having excellent rail network, connecting to ports, connecting to Indian cities, markets, everything. Now with all these things, again, logistics parks, everything we are working. So what I wanted to emphasize here, we are having a very ambitious plans on solar energy. We are having, India is going to add 500 gigawatts capacity, another 6-7 years solar energy or green energy. In that, Andhra Pradesh is going to contribute 160 gigawatts. You can imagine the scope, how we are going now. Once you decide to invest in India, in Andhra Pradesh, then it will become our business. All clearances we are going to get on war footing immediately. One of the biggest investment, RCR Mittal. This is a steel plant. We are launching now, another tomorrow, day of tomorrow. This is nearly 1,30,000 crores investment in Andhra Pradesh, especially from Europe friends. Germany is here. They are having strong knowledge. Now, you are having abundant opportunities in Andhra Pradesh. He had similar vision what I am having. I really appreciate him. You are also very aggressive. I can smell within no time. You are very positive, progressive, and also very, very enthusiastic. You want to do everything real time. I am very confident next election also is going to win. That is the stable government we are going to provide in India, and also investment will be safe. We are having very, very ambitious plans for our province. 3 trillion US economy, 2.4 trillion US economy by 2047. If you can come with your proposals or anything, even education, I am very happy. If you can come, we can work together how to take forward. With all these things, again, you are going to experience very good hospitality. Even in advance, I am requesting you to come next year. తెలంగాణ కేబినెట్ భేటీ ఈ నెల 17న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన జరగనుంది. జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ తర్వాత జరగనున్న తొలి భేటీపై రాజకీయ వర్గాలు ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నాయి. బైపోల్ విక్టరీపై సీఎం రేవంత్ ధీమాగా ఉన్నారు. జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నిక గెలిస్తే వెంటనే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు, మున్సిపల్ ఎన్నికలపైన ఫోకస్ పెట్టే అవకాశం ఉందనే ఫీలర్లు వస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్ సర్కార్కు 42% బీసీ రిజర్వేషన్ల ఇష్యూ గుదిబండగా మారింది. బిల్లు చట్ట రూపంలోకి రాకపోవడం, హైకోర్టు స్టే విధించడం, రెడ్డి సంఘాలు రిజర్వేషన్లు పెంచొద్దని కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతుండడం, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మా వాటా మాకే కావాలని బీసీలు అంటుండడంతో రాజకీయం మొత్తం ఎన్నికల చుట్టూ తిరుగుతోంది.
బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్న మంత్రి కొండా సురేఖపై నటుడు నాగార్జున దాఖలు చేసిన పిటిషన్ పై నాంపల్లి కోర్టు విచారణ చేపట్టింది. గతంలో నాగార్జున ఫ్యామిలీపై కొండా సురేఖ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై కొండా సురేఖ క్షమాపణలు చెప్పారు. మరోవైపు నాంపల్లి కోర్టులో కొండా సురేఖ ఆబ్సెంట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్ను మధ్యాహ్నం 2:30 గంటలకు వాయిదా వేసింది. మంత్రి కొండా సురేఖపై నటుడు నాగార్జున దాఖలు చేసిన పిటిషన్ పై నాంపల్లి కోర్టు విచారణ చేపట్టింది. గతంలో నాగార్జున ఫ్యామిలీపై కొండా సురేఖ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై కొండా సురేఖ క్షమాపణలు చెప్పారు. మరోవైపు నాంపల్లి కోర్టులో కొండా సురేఖ ఆబ్సెంట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్ను మధ్యాహ్నం 2:30 వాయిదా వేసింది. రైటికా విచారణకు సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి సునీల్ అందిస్తారు. సునీల్, మంత్రి కొండా సురేఖపై హీరో నాగార్జున దాఖలు చేసినటువంటి క్రిమినల్ దావా పిటిషన్పై ఈరోజు నాంపల్లి మనోరంజన్ కోర్టు విచారణ చేపట్టింది. ఈరోజు కోర్టుకు నేరుగా కొండా సురేఖ హాజరు కావాల్సింది. కానీ ఈరోజు ముందస్తుగా ఉన్నటువంటి కొంత బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల తాను విచారణకు హాజరు కాలేకపోతున్నట్టు కూడా తన న్యాయవాదులతో ఒక ఆబ్సెంట్ పిటిషన్ని ఈరోజు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఇక మరోవైపు ఈ పిటిషన్ని మధ్యాహ్నం 2:30 తర్వాత నాంపల్లి మనోరంజన్ కోర్టు మరొకసారి విచారణ చేపట్టే అవకాశం ఉంది. మనం చూడొచ్చు, నిన్న కొండా సురేఖ చేసినటువంటి ట్వీట్ ఈరోజు సినీ రాజకీయంగా తీవ్ర చర్చాంశం మారింది. అయితే ఈరోజు విచారణ ఉన్న నేపథ్యంలో నిన్న మంత్రి కొండా సురేఖ నాగార్జునపై గతంలో చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు మొత్తం కూడా తాను వెనక్కి తీసుకుంటున్నాను, ఆ వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు తాను చింతిస్తున్నాను, ఎవరి మనోభావాల్ని ఎవరి పరువుని ప్రతిష్టలను కూడా తీయలేదు, ఇక్కడ కూడా మాట్లాడలేదు. ఒకవేళ తనకు అలా అనిపిస్తే మాత్రం బహిరంగంగా తాను ఆ మాటలను వెనక్కి తీసుకుంటాను, ఈ మాటలపై కూడా తీవ్ర చింతిస్తున్నట్టు కూడా నిన్న మంత్రి కొండా సురేఖ ట్విట్టర్ వేదిక ద్వారా తమ సమాచారాన్ని అందించింది. ఇక ఈరోజు హీరింగ్లో మరి నాగార్జునకు సంబంధించిన న్యాయవాదులు కూడా మధ్యాహ్నం తర్వాత హాజరైన తర్వాత దీనిపై ఎలాంటి నిర్ణయం ఒకవేళ కాంప్రమైజ్ అవుతారా లేదా కొండా సురేఖ చేసిన వ్యాఖ్యలపై క్రిమినల్ దావా ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకోవాలని వేసిన నేపథ్యంలో దానిపై కోర్టు మరి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నది మాత్రం మధ్యాహ్నం 2:30 తర్వాత ఒక క్లారిటీ కూడా వచ్చే అవకాశం. ప్రస్తుతం అయితే ఈ విచారణ ఈరోజు ఉదయం స్టార్ట్ అయినటువంటి విచారణ ఆబ్సెంట్ పిటిషన్ దాఖలేసింది. మధ్యాహ్నం తర్వాత ఈ పిటిషన్ని పాస్ ఓవర్ చేసిందండి. మధ్యాహ్నం 2:30కి పిటిషన్పై మరొకసారి విచారించిన తర్వాత దీనిపై క్లారిటీ కూడా వచ్చే అవకాశం. మరోవైపు ఇదే అంశానికి సంబంధించిన దాంట్లో మాజీ మంత్రి బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సైతం కొండా సురేఖపై క్రిమినల్ దావా పిటిషన్ కూడా దాఖలు చేస్తారు. ఆ పిటిషన్ కూడా నెక్స్ట్ హీరింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం అయితే ఈరోజు కేవలం నాగార్జున దాఖలు చేసిన పిటిషన్ మాత్రమే ఈరోజు నాంపల్లి మనోరంజన్ కోర్టు విచారించింది. ఈ పిటిషన్ని మధ్యాహ్నం 2:30కి వాయిదా వేయడం జరిగింది. శాలిని, అలాగే సునీల్, మరి ఈ రోజు విచారణ ఉన్న నేపథ్యంలో నిన్న రాత్రి మీరంటూ క్షమాపణలు కోరింది నాగార్జున గారిని కొండా సురేఖ. సో ఈ నేపథ్యంలో ఇటు నాంపల్లి కోర్టులో కొండా సురేఖ ఇటు ఆబ్సెంట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఎలా చూడాలి అంటే కొండా సురేఖలో కొంత మార్పు వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుంది. సో మరి ఏ విధమైన తీర్పు రాబోతుంది అనుకోవచ్చు? ఖచ్చితంగా మనం చూడొచ్చు, ఈరోజు కేసు హీరింగ్ ఉన్న నేపథ్యంలో నిన్న మంత్రి కొండా సురేఖ చేసినటువంటి ట్విట్ సినీ రాజకీయంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశం మారింది. అయితే ఇదే అంశము గతంలో కేసు పెట్టక ముందు చేస్తుంటే బాగుండే అనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని సినీ వర్గాలు అదేవిధంగా సామాన్యులు కూడా కొంత అభిమానులు కూడా కొంత చర్చ కూడా జరిగినటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది. ఈరోజు కొండా సురేఖ తను ముందస్తుగా ఉన్నటువంటి కొంత బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల విచారణకు హాజరు కాలేకపోతున్నానంటూ కూడా తన న్యాయవాదులతో ఒక ఆబ్సెంట్ పిటిషన్ ఈరోజు కోర్టులో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇక నాగార్జున తరపు న్యాయవాదులు కూడా మధ్యాహ్నం తర్వాత వచ్చిన తర్వాత వారి వాదన కూడా వినిపించే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ ఇప్పటికే కొండా సురేఖ నిన్న ట్విట్టర్ వేదిక ద్వారా తను మాటలు మొత్తం కూడా వెనక్కి తీసుకుంటాను, ఎవరి మనోభావాలను కూడా దెబ్బతీయడం లేదు, ఒకవేళ అలా అనిపిస్తే మాత్రము దానికి తీవ్రంగా చింతిస్తున్నానంటూ కూడా మంత్రి కొండా సురేఖ నిన్న ట్వీట్ చేసింది. కాబట్టి దానికి సంబంధించిన విషయాలపై కూడా మరి నాగార్జున తరపు న్యాయవాదులు కోర్టులో ఎలాంటి అంశాలు మెన్షన్ చేస్తారనేది కూడా మధ్యాహ్నం 2:30 తర్వాత ఒక క్లారిటీ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. మొత్తం మీద సినీ రాజకీయ వర్గాల్లో మాత్రం కొండా సురేఖ చేసినటువంటి గతంలో చేసినటువంటి కామెంట్స్, హాట్ కామెంట్స్ ఇప్పుడు మరి దాన్ని కాంప్రమైజ్ దిశగా తీసుకువెళ్తాయా లేదా ఈ దుమారం మరింత కోర్టు దీన్ని సీరియస్గా తీసుకున్న తర్వాత కోర్టు ఎలాంటి నిర్ణయం ప్రకటిస్తుందని మాత్రం సినీ రాజకీయంగా కొంత చర్చ మాత్రం కొనసాగుతుంది. ఈరోజు మధ్యాహ్నం 2:30కి నాగార్జున తరపు న్యాయవాదులు ఏ విధమైనటువంటి అంశాలని కోర్టులో మెన్షన్ చేస్తారనేది కూడా చూడాల్సిందని చెప్పవచ్చు. శాలిని, రైట్, థ్యాంక్ యూ.
దేశ రాజధానిలో జరిగిన కారు పేలుడు ఘటనలో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దర్యాప్తులో భారత భద్రతా సంస్థలు పెద్ద మొత్తంలో సమాచారం బయటకు తీయగలిగాయి. ఫరీదాబాద్ కు చెందిన మెడికల్ లెక్చరర్ డాక్టర్ షాహీన్ షాహిద్ పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాద సంస్థ జైషే మహమ్మద్ తరపున పనిచేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఆమె దేశంలో మహిళా ఉగ్రవాద విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేయడమే లక్ష్యంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహించినట్లు తెలుస్తోంది. జైష్ వ్యవస్థాపకుడు మసూద్ అజార్ సోదరి సాదియా అజార్ నేరుగా షాహీన్ కు ఆదేశాలు ఇచ్చినట్టు తేలింది. సోషల్ మీడియా ద్వారా రహస్య ఛానల్ ద్వారా ఆమె జైషే మహమ్మద్ నేతలతో నిరంతరం సంప్రదింపులు కొనసాగించినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. సాదియా పాకిస్తాన్లో జైషే మహమ్మద్ మహిళా విభాగానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నట్లు తెలిసింది. డాక్టర్ షాహీన్ ను నవంబర్ 11న అరెస్ట్ చేశారు. అంతకుముందు ఆమె సహచరులు డాక్టర్ ముజమిల్ అహ్మద్ గనై, డాక్టర్ ఉమర్ ఉ నబీల్ అరెస్ట్ అయ్యారు. ఢిల్లీ ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన కారు పేలుడు కేసులో వీరి పాత్ర బయటపడటంతో దర్యాప్తు వేగం పెరిగింది. నవంబర్ 8న ముజమ్మిల్ ను అరెస్ట్ చేసినప్పుడు అతని వద్ద AK-47 తుపాకీ, పేలుడు పదార్థాలు లభించాయి. విచారణలో అతడు షాహీన్ తో తన సంబంధం, జైషే మహమ్మద్ మహిళా విభాగ కార్యకలాపాల వివరాలు వెల్లడించడంతో ఆమెను కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. (1979) లక్నోలో జన్మించిన షాహీన్ ప్రయాగ్రాజ్ మెడికల్ కాలేజీ నుంచి MBBS, MD పూర్తి చేసింది. కాన్పూర్ మెడికల్ కాలేజీలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గా పనిచేసిన ఆమె 2013లో ఉద్యోగాన్ని వదిలి వెళ్లిపోయింది. భర్త డాక్టర్ జాఫర్ సాయిద్ నుంచి విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత ఉగ్రవాద నిధుల కేసులో నిందితుడైన డాక్టర్ ముజమ్మిల్ అహ్మద్ గనైతో సంబంధాన్ని కొనసాగించింది. ఆపై హర్యానాలోని అల్ ఫలాహ్ యూనివర్సిటీతో సంబంధాలు ఏర్పరచుకొని జైషే మహమ్మద్ నెట్వర్క్ కార్యకలాపాలను అక్కడి నుంచి కొనసాగించింది. భారత భద్రతా సంస్థలు షాహీన్, ముజమ్మిల్ నెట్వర్క్లను మరింత లోతుగా విచారిస్తున్నాయి. దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా జైషే మహమ్మద్ మహిళా విభాగానికి చెందిన వ్యక్తులు ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. రైట్, ఇదే అంశానికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మా క్రైమ్ బ్యూరో చీఫ్ మధు అందిస్తారు. మధు, ఇప్పటికే భారత భద్రతా సంస్థలైతే ఇటు షాహీన్ అలాగే ముజమ్మిల్ నెట్వర్క్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపై ఇంకా లోతుగా విచారిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. ఈ విచారణలో ఎలాంటి ఇంకా కీలక అంశాలు బయటపడే అవకాశం ఉంది? చదువేమో చాలా పెద్దది, బుద్ధి మాత్రము చాలా చెడ్డది. ఇది షాహీన్ షా ఎవరైతే ఉన్నారో ఈమె ఒక డాక్టర్గా MBBS చదివినటువంటి ఈమె ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పూర్తిగా కూడా ఆ వృత్తిని పక్కన పెట్టేసి టెర్రరిస్టులకు నిధులు సహకరించేటటువంటి విభాగం ఏదైతుందో దాన్ని నెత్తి మీద వేసుకొని నిధులు అంటే డబ్బులన్నింటినీ కూడా ఈమె సమకూరుస్తూ వచ్చింది. అయితే ఇప్పుడు బయటపడినటువంటి ఢిల్లీ బాంబ్ బ్లాస్ట్ ఏదైతుందో ఆ బ్లాస్ట్ తర్వాత బయటపడుతున్నటువంటి విషయాలలో షాహీన్ షా ఎవరైతే ఉన్నారో ఈమె గురించి ఆరా తీసే కొద్దీ అనేక కీలకమైనటువంటి విషయాలు, మహిళా విభాగం పూర్తిగా కూడా ఉమెన్ వింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఈమె అధ్యక్షురాలుగా ఉంటూ అంతటినీ కూడా ఎవరైతే టెర్రరిస్ట్ వైపు ఆకర్షితులవుతారో అటువంటి వారిని తయారు చేయడమే ఈమె పని. ఈమె ఇచ్చేటటువంటి క్లాసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే పూర్తిగా కూడా బాలికలు సంబంధించినటువంటి క్లాసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వారందరినీ కూడా మతపరమైనటువంటి శిక్షణకు కావాల్సినటువంటి మైండ్ సెట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మైండ్ సెట్ వాళ్ళ బుర్రలోకి ఇంజెక్ట్ చేసేలాగా ఈమె అన్ని ప్రవక్తలు కూడా ఈమె చెప్పేటటువంటి ప్రతి మాట కూడా ప్రతి పాఠం కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. రైట్ నౌ ఆమెకు సంబంధించినటువంటి కుటుంబ సభ్యులు ఆమె చాలా మంచిది, ఆమెకి ఏమీ తెలియదు అని చెప్తున్నప్పటికీ కుటుంబ సభ్యులు బేసిక్గా అలానే చెప్తారు. కానీ ఆమె చేసినటువంటి పనులు NIA అధికారులు అడిగితే డెఫినెట్గా కూడా ఇది ఈమెకు ఉన్నటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది చెప్తారు. MBBS ఉద్యోగాన్ని పక్కన పెట్టేసింది, అన్నిటిని కూడా ప్రాక్టీస్ చేసేటటువంటి వైద్యురాలిగా ప్రాక్టీస్ చేసేటటువంటి విధానం అంతటిని కూడా పక్కన పెట్టేసి జైషే మొహమ్మద్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఉగ్రవాద సంస్థ నాయకులతో చేతులు కలిపి పాకిస్తాన్లో ఉండేటటువంటి
ఉగ్ర సంస్థల ద్వారా ఇక్కడ కొంతమంది ఉగ్రవాదులను తయారు చేయడం, ఆ ఉగ్రవాదులకు కావాల్సినటువంటి డబ్బులు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ డబ్బులన్నిటిని కూడా ఈమె పంపకాలు చేయడం. ఇంత దారుణం. ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు పాకిస్తాన్ నుంచి మనకు కరెన్సీ రూపంలో ఇక్కడికి వచ్చి బ్లాక్ మనీ కావచ్చు, లేకపోతే మొత్తం డబ్బులన్నీ కూడా అన్మోరవరు మెయిన్గా వీళ్ళు నకిలీ నోట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా చలామణి చేయడం. అంటే ఉగ్రవాద సంస్థలు గతంలో మనం చూసుకుంటే మాత్రం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నోట్లను పూర్తిగా కూడా వాటిని యాజ్గా ప్రింట్ చేయడము, ఎవరికి అనుమానం రాకుండా చేయడం. సో ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. అందులో భాగంగానే భారతదేశంలో ప్రధాన నగరాలలో వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి టీంలలో మహిళా టెర్రరిస్టులను తయారు చేసేటటువంటి బాధ్యతను షాహిన్షా ఎవరైతే ఉన్నారో ఈమె భుజాన వేసుకుంది. చిన్న పిల్లలు అంటే మైనర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మైనర్గా ఉన్నటువంటి బాలికలకు వాళ్ళకు పాఠాలు చెప్పేటటువంటి విధానంలో పూర్తిగా కూడా మతపరమైనటువంటి పాఠాలు చెప్పడం, అందులోనూ ఉగ్రవాదం వైపు మళ్లించే విధంగా కూడా వారి మైండ్ సెట్ని రెడీ చేయడం. వన్స్ రెడీ అయిన తర్వాత వాళ్ళందరికీ కూడా శిక్షణ ఇచ్చేలాగా షాహిన్షా అయితే ప్రవర్తిస్తుంది. ఆమె గురించి అంటే ఇప్పటి వరకు ఎన్ఐఏ అధికారులు రాబట్టినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్లో ఆమె లక్నోలో ఉన్నటువంటి పూర్తిగా తనకు కావాల్సినటువంటి వారు ఎవరైతే ఉంటారో, తనకు మాట వినేటటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా స్లీపర్ సెల్స్గా ఏర్పాటు చేసుకోవడం, భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అనేక మంది ఉగ్రవాదులు అంటే వీళ్ళకు సహకరించేటటువంటి వీళ్ళ టీంలో ఉండేటటువంటి మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా నిధులు కావాల్సినప్పుడల్లా ఈమె దగ్గర నుంచి సప్లై చేయడము, ఎక్కడికెక్కడ పేలుడు పదార్థాలకు తయారు చేయాలి, ఎలా తయారు చేయాలి అనే దానికి సంబంధించి పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చేటటువంటి ఆర్డర్స్ ప్రకారం ఈమె ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కమాండ్ చేయడము, ప్రతి ఒక్కరికి సూచనలు ఇవ్వడం అయితే జరుగుతూ వస్తుంది. ఇప్పుడు రైట్ నౌ మనం చూసుకుంటే మాత్రము ఒకటే చాలా కీలకం, 3వ కారు ఏదైతే ఉందో కాసేపటి క్రితమే ఆ 3వ కారును కూడా గుర్తించారు. ఆ 3వ కారును మెడికల్ కాలేజీలో పార్క్ చేసి ఆ పార్క్ చేసినటువంటి ఆ కారును అక్కడ వదిలి వెళ్ళినటువంటి టెర్రరిస్టులు ఎవరు, వాళ్ళు ఎందుకని అక్కడ వదిలి వెళ్ళారు అనే దాని మీద ఎంక్వైరీ అయితే నడుస్తుంది. షాహిన్షాకు సంబంధించి అదేవిధంగా 3 కార్లలో లాస్ట్ ఫైనల్గా దొరకాల్సినటువంటి కారు ఏదైతుందో ఆ కారు కూడా దొరికిపోవడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలోనే షాహిన్షాకు సంబంధించినటువంటి మరికొంత కీలకమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఎన్ఐఏ అధికారులు రాబడుతున్నారు. ఈమె ఇప్పటి వరకు ఎవరెవరితో టచ్లో ఉంది, అందులోనూ ప్రధానంగా కూడా 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో 2 తెలుగు రాష్ట్రాలలో కూడా ఈ స్లీపర్ సెల్స్ ఉగ్రవాదుల లింకులు బయటపడ్డాం. విజయనగరంలో చూసాం, ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో సోదాలు జరుగుతున్నాయి. ఇలా ప్రతి చోట కూడా ఈ ఉగ్రవాదుల లింకులు ఒక్కొక్కటి బయటపడుతున్నాం. చివరికి ఆ లింకులన్నీ కూడా ఎక్కడికి పోతే షాహిన్షా ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె దగ్గరికి కనెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నాయంటే వీళ్ళంతా కూడా నిధులు ఏవైతే ఉంటాయో అంటే పూర్తిగా కూడా ఏదైనా వీళ్ళకి కావాల్సినటువంటి పేలుడు పదార్థాలు తయారు చేయాలంటే దానికి నిధులు కావాలి. ఆ నిధులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఈ షాహిన్షా. మరి ఈమెకి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? పాకిస్తాన్లో ఉండేటువంటి లష్కర్-ఇ-తోయిబా ఉగ్రవాదుల సంస్థ కావచ్చు, అక్కడి నుంచి వచ్చేటటువంటి నిధులు, ఆ నిధులు అంతటిని కూడా ఈమె మెయింటైన్ చేస్తూ ఇక్కడ ఒక ఇంపాక్ట్ చెప్పాలంటే టెర్రరిస్టులకు ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా ఈమె పనిచేసింది. టెర్రరిస్టులకు ఈమె ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగానే ఉంటూ వాళ్ళందరికీ కావాల్సినటువంటి డబ్బులు ఏవైతుంటే వాటన్నిటిని కూడా ఈమె సమకూరుస్తూ వచ్చింది. ఖచ్చితంగా డేంజర్ పర్సన్ షాహిన్షా ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె చేసేటటువంటి పనులు, ఆమె సమకూర్చేటటువంటి నిధుల వల్లే టెర్రరిస్టులకు ఎక్కడైనా సరే ముడి సరుకులు కొనుక్కోవడం, వాటిని పేలుడు పదార్థాలుగా తయారు చేసినటువంటి వాటన్నిటిని కూడా మళ్ళీ ఈ విధంగా ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి బాంబ్ బ్లాస్ట్ ఏదైతుందో ఆ బాంబ్ బ్లాస్ట్లో వాటన్నిటిని కూడా పేల్చడం. అయితే ఇక్కడ ఒకటి, ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి బాంబ్ బ్లాస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది పూర్తిగా రెడీ కానటువంటి బాంబ్. అది 100కు 100% రెడీ అయినటువంటి బాంబ్ అయితే కాదు, అది పూర్తి స్థాయిలో రెడీ కావాల్సినటువంటి బాంబ్. కానీ అది ప్రయోగ దశలోనే ఉంది, పూర్తిగా కంప్లీట్ అయ్యే దశలోనే ఉన్న నేపథ్యంలోనే కారులో ఒకసారిగా ఉండడం, మూవింగ్ కారు కాబట్టి ఆ కారులో బై మిస్టేక్ అది ఏమైనా పేలిందా లేకపోతే నిజంగానే అందులో ఉన్నటువంటి ఉమర్ తనంతటా తానే పేల్చుకొని చనిపోయాడు అనేది ఇప్పుడు బయటికి రావాల్సినటువంటి విషయం. కానీ అది 100% రెడీ అయినటువంటి బాంబుగా అయితే గుర్తించారు అధికారులు. ఇంకా పూర్తిగా రెడీ కావాల్సి ఉంది. రెడీ కాకుండానే ఆ బాంబును పేల్చేసినట్టుగా అయితే అనుమానం లేకపోలేదు. రైట్, థ్యాంక్ యూ. ఏలూరు జిల్లా ద్వారకా తిరుమల చిన్న వెంకన్న ఆలయ ఉద్యోగిని సస్పెండ్ చేస్తూ ఆలయ ఈవో సత్యనారాయణమూర్తి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. చిన్న వెంకన్న దేవస్థానం ఆలయ CRO కార్యాలయంలో విధులు నిర్వహిస్తున్న అప్పన్న అనే ఉద్యోగి గత నెల 11వ తేదీన వైజయంతి కళ్యాణ మండపానికి లైటింగ్ నిమిత్తం MR ద్వారా అద్దె 5,990 కట్టించుకున్నాడు. అయితే ఆ నగదును దేవస్థానానికి జమ చేయలేదు. నగదు జమ చేయడంలో ఆలస్యం చేసిన అప్పన్నపై చర్యలు తీసుకుంటూ ఆయన విధుల నుండి సస్పెండ్ చేస్తూ ఈవో ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
తిరుమల శ్రీవారి కటాక్షంతో దేశ వైభవం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముందుకు వెళ్తుందని రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు వస్తున్నాయన్నారు ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్షుడు మాధవ్. రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని స్వామివారిని వేడుకున్నట్లు తెలిపారు మాధవ్. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో బీజేపీ నేతలతో కలిసి మాధవ్ శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. స్వామివారి దర్శనం అనంతరం వేద పండితులు వేద ఆశీర్వచనం చేసి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. ఇక తిరుమల విషయంలో అపవిత్ర జరిగితే సహించబోమని స్పష్టం చేసిన ఆయన శ్రీవారి నిధులు ధర్మం కోసం వినియోగించాలని సూచించారు. ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం ఇవాళ నేత్ర దర్శనం అవ్వటం జరిగింది. మా అందరికీ కూడా చాలా మంచి అద్భుతమైన దర్శనం. స్వామివారి కృపా కటాక్ష వీక్షణాల కారణంగానే యావత్ విశ్వం అలాగే మన దేశం కూడా ముందుకెళ్తుంది. భారతదేశ వైభవం ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముందుకెళ్తుంది. ఆధ్యాత్మికంగా అందరూ కూడా ఆలోచన పదంలో ముందుకెళ్లే విధంగా ధర్మ రక్షణార్థం అందరూ కూడా వాళ్ళు ముందుకెళ్తున్నారు. రాజకీయ పార్టీలు కూడా అటువంటి ఆలోచనతోనే ముందుకెళ్తున్నారు. కనుక రాబో కాలంలో స్వామి యొక్క కృప కారణంగా తప్పనిసరిగా మన దేశం ఆ విధంగా వెళ్ళాలని మన రాష్ట్రంలో కూడా అనేక రకాలుగా పెట్టుబడులు వచ్చి మరింత సుభిక్షంగా అందరికీ క్షేమం కలగాలని చెప్పి స్వామివారిని మేము వేడుకోవటం జరిగింది. అలాగే స్వామివారికి సంబంధించిన అన్ని రకాల విషయాల్లో మేము ఒక ప్రత్యక్షంగా దానిపైన ముందుకు తీసుకెళ్ళటం, పోరాటం చేయటం, స్వామివారికి అపవిత్రత కలిగించే ఏ అంశాన్ని కూడా మేము విడిచిపెట్టకుండా ముందుకు తీసుకెళ్తాం. ఈరోజు ఎన్డీఏ కూటమి అటువంటి ఆలోచనతో ముందుకెళ్తుంది. రాబో కాలంలో మరింతగా ఈ పవిత్రతను పెంచే విధంగా మొత్తం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా ఉన్న అన్ని దేవాలయాలు అలాగే చిన్న దేవాలయాలు కూడా వాటికి జీర్ణోద్ధరణ ధూప దీప నైవేద్యాలు అందే విధంగా ధర్మ రక్షణార్థం ఏ కార్యక్రమాలు అయితే ఆ కార్యక్రమాలు చేసే విధంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం యొక్క నిధులు ధర్మం కోసం ఎక్కువగా వినియోగించబడేటట్టు తప్పనిసరిగా ప్రయత్నం చేస్తాం. ఆ దిశలోనే వెళ్ళాలని స్వామివారి యొక్క కటాక్షం కారణంగా మా పార్టీ అలాగే మా కార్యకర్తలందరూ కూడా మరింతగా ముందుకెళ్లే విధంగా తిరుమల శ్రీవారిని సినీ నటి అంజలి, నటుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డిలు దర్శించుకున్నారు. గురువారం ఉదయం వీఐపీ బ్రేక్ దర్శన సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. స్వామివారి దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేద ఆశీర్వచనం అందించి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. అంతకుముందు ఆలయానికి వచ్చిన వారికి ఘన స్వాగతం పలికిన ఆలయ అధికారులు స్వామివారి దర్శనం ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈరోజు తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం కోసం వచ్చాము. మంచి దర్శనం బాగుంది, ప్రశాంతంగా ఉంది. అండ్ ఎవ్రీ టైం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఒక పీస్ ఆఫ్ మైండ్ తీసుకుని ఊరెళ్తాము. సో ఈ రోజు కూడా అది జరిగింది అండ్ చాలా సంతోషం అండ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇంకొకసారి రావడానికి. నెక్స్ట్ లైన్అప్ లో ఉన్నాయండి, అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ చెప్తాం. ఈ రోజు స్వామివారి నిజరూప దర్శనం జరగటం చాలా అద్భుతం. చాలా చక్కటి దర్శనం జరిగింది. చక్కటి ప్రసాదాలు, చాలా తృప్తిగా చాలా ఆనందంగా ఉంది. కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల శ్రీవారిని మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో ఆయన స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయానికి వచ్చిన ఆయనకు టీటీడీ అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు మంత్రి. ఇక స్వామివారి దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం పెట్టుబడులు, ఉద్యోగ అవకాశాలు, ప్రతి ఇంటికి పారిశ్రామిక చేయాలన్న సీఎం ఆలోచనతో పాటు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలని వివిధ దేశాలతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్న లోకేష్ కు శ్రీవారి ఆశీర్వచనం ఉండాలని ప్రార్థించినట్లు మంత్రి పార్థసారథి తెలిపారు. ప్రధాని మోదీ సహకారం, కూటమి ప్రభుత్వం నేతృత్వంలో ఏపీ మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందన్నారు. ఆ గృహవాసులందరినీ ఆ భగవంతుడు చల్లగా చూడాలని, ప్రభుత్వం చేస్తున్న ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం కానివ్వండి, రాష్ట్ర ప్రజల బాగు కోసం చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ఏదైతే పెట్టుబడులు తీసుకురావడం కానీ, పిల్లలకి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలనే లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో, అయితే ఇంటికి ఒక పారిశ్రామికవేత్తను తయారు చేయాలనే ఏదైతే ఆలోచన ఉందో ముఖ్యమంత్రి గారికి, అదేవిధంగా లోకేష్ గారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తిరిగి మా రాష్ట్రానికి రండి ఏదైతే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారో వాటన్నిటికీ భగవంతుడి ఆశీస్సులు ఉండాలని, అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మోడీ గారు ఈ రాష్ట్రానికి అందిస్తున్న
బలం ఏదైతే ఉందో అది అలాగే కొనసాగాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాం. ఆ గృహవాసులందరినీ ఆ భగవంతుడు చల్లగా చూడాలని, పేద ప్రజలను ఆదుకోవడమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు భూపాలపల్లి ఎమ్మెల్యే గండ్ర సత్యనారాయణరావు. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కేంద్రంలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది. భూపాలపల్లి నియోజకవర్గంలోని పలు మండలాలకు చెందిన 154 మంది లబ్ధిదారులకు ఆ చెక్కులను అందజేశారు ఎమ్మెల్యే. పొలం గట్టు వివాదం రెండు కుటుంబాల మధ్య చిచ్చు రేపింది. ఇరు కుటుంబాలు పరస్పరం దాడులు చేసుకున్న ఘటన కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండ మండలంలో చోటు చేసుకుంది. దీంతో గాయపడిన వారిని మెరుగైన చికిత్స కోసం జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కొత్తపల్లి గ్రామానికి చెందిన జయరాముడు నారాయణ కుటుంబాల మధ్య గత కొన్ని రోజులుగా పొలం గట్టు వివాదం కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఇరు కుటుంబాలు బుధవారం సాయంత్రం పరస్పరం దాడి చేసుకున్నారని పత్తికొండ పోలీసులు తెలిపారు. ఇరు వర్గాలపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు పోలీసులు. దేవుడే సుప్రీం, అధికారం తాత్కాలికమన్నారు తిరుపతి జనసేన ఇన్ఛార్జ్ కిరణ్ రాయల్. తిరుమల లడ్డూ కల్తీ వ్యవహారంపై సంచలన ఆరోపణలు చేసిన కిరణ్ రాయల్ తిరుమల కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంలో 3 సూపరింటెండెంట్ల పాత్ర ఉందన్నారు. జేఈఓ కార్యాలయంలో పనిచేసే ఆ 3కి 100 కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయని ఆరోపించారు. టీటీడీలోని అన్ని వ్యవస్థల్లో ఇంకా గత ప్రభుత్వ దొంగలు ఉన్నారన్నారు కిరణ్ రాయల్. ఈ రోజు విచారణకు రాని సుబ్బారెడ్డి తిరుపతికి రావాలంటేనే భయపడుతున్నారని అన్నారు. ఇది ముమ్మాటికి హిందూ మతంపై దాడని తెలిపారు. జేఈఓ కార్యాలయంలో పనిచేసిన సిబ్బందితో పాటు 5 ఏళ్లలో పనిచేసిన టీటీడీ పాలక మండలి సభ్యులను సైతం విచారించి అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు కిరణ్ రాయల్. ఇదే ధర్మారెడ్డి నాకు తెలిసి కొండపైన బయలుదేరి అలిపిరికి ఊరికే చెకింగ్ వస్తున్నాడంటే ఎస్పీలు, ఏఎస్పీలు, డిఎస్పీలు అధికారులంతా క్యూలు కట్టి ఆ టోల్ గేట్లో ట్రాఫిక్ ఆపేసి ఆయనకి సెల్యూట్ కొట్టి చూసేవాళ్ళు. ఈ తరపున మేము కూడా 2 రోజుల్లో సిట్ అధికారులను కలవబోతున్నాము. మా దగ్గర కూడా కొంచెం డేటా ఉంది. ఎప్పుడైతే మేము ఈ లడ్డూ విషయంలో మాట్లాడి నెయ్యి కల్తీ నెయ్యి విషయంలో మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తాము 2-3 రోజులుగా, నాకు అనేక ఫిర్యాదులు, కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్లు కూడా నాకు ఇచ్చారు కొంతమంది వ్యక్తులు. ఆషామాషి ఇన్ఫర్మేషన్ కాదవి. నేను అవి సీల్డ్ కవర్లో సీట్ అధికారులకు అందజేయబోతున్నాను. జేఈఓ ఆఫీస్ గత ప్రభుత్వంలో పనిచేసిన 3 సూపరింటెండెంట్లు, ధర్మారెడ్డి వస్తాడు పోతాడు, సుబ్బారెడ్డి వస్తాడు పోతాడు, కానీ సూపరింటెండెంట్లు ఎంప్లాయీస్ రాష్ట్రం కదా, మీకు తెలుసు కదా నెయ్యి కల్తీ జరిగిందనేసి చెప్పాలి కదా, చెప్పలేదు అంటే మీరు కూడా బాధ్యులే. మీకు ఎంత చేరిన 251 కోట్ల స్కామ్లో. ఎందుకంటున్నానంటే వాళ్ళ జీతాలు ₹1,00,000 లక్ష ఉంటుంది. ఆ సూపరింటెండెంట్ల జీతాలు ఒక్కొక్కరికి 100 కోట్ల ఆస్తుంది. ఏమైనా తాతల ఆస్తి బినామీలు ఏమైనా వచ్చాయా? ఈ పరకామని ఈ లడ్డు స్కామ్ లో వాళ్ళకు కూడా వాటాలు వచ్చాయి. వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులు ప్రసాదంగా భావించి అన్న ప్రసాదాలు కానీ, లడ్లు కానీ, వడ కానీ, జిలేబీ కానీ, ఏమైనా కానీ మేము ప్రేమతో భక్తితో తిన్న ప్రసాదం పైన మీరు కల్తీ చేశారంటే కేవలం మీరు ఒక మతాన్ని పెంచి పోషించడానికి మమ్మల్ని కించపరిచి అవమానించారని చెప్పి ఖచ్చితంగా తెలియజేస్తారు.